الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي جعل النوم سباتا وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والعلن. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، نواصل حديثنا بل نكمل حديثنا حول الهجرة النبوية الشريفة. أيها المسلمون، اعلموا أنه لما اشتدت عداوة قريش بمحمد عليه الصلاة والسلام وهموا على قتله بل حاولوا قتله، أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة، فخرج مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنجاه الله من كيد الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله تعالى في محكم تنزيله: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فخرج الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق، ومكث في غار ثور خلال 3 أيام، ثم واصلوا طريقهم إلى المدينة. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فعند خروجه من مكة توجه إلى أرض مكة وقال إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فشاء الله أن وصل إلى المدينة بالسلامة. وعند وصوله فأول ما قام به هو بناء مسجده الشريف، وقد عمل في هذا البناء بنفسه. كان يحمل الحجارة مع أصحابه ليرغب المسلمين في العمل. وبعدما تم هذا العمل شرع الله سبحانه وتعالى الأذان في الإسلام لتذكير الغافلين وتنبيه الساهين، ليكون اجتماع المسلمين عاما. قال الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Toute la louange et la gloire est à Allah. Il a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque qui veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Toutes les louanges et les gloires appartiennent à Allah. Il a désigné le sommeil pour le repos, la nuit comme un vêtement et le jour pour les affaires de la vie. Je lui demande de répandre sa paix et ses bénédictions sur le dernier des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons et sur tous ceux qui les suivront sur cette voie salutaire jusqu'au jour de la rétribution. J'atteste qu'il n'y a point de divinité ni dans les cieux ni sur la terre en dehors d'Allah, l'unique sans égal ni associé. Et j'atteste que le messager Muhammad est bel et bien l'envoyé d'Allah et son serviteur. Que la paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, ses fidèles compagnons et sur tous musulmans qui emboîteront leurs pas jusqu'au jour de la résurrection. Serviteurs d'Allah, créez Allah comme il doit être craint. Créez Allah de la meilleure des craintes. Dieu le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran: ô vous qui avez cru, créez votre Seigneur et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Créez Allah, car Allah est le parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Chers frères, chères sœurs, nous poursuivons notre sujet afin de s'étendre vers sa fin. Le sujet dont nous avons abordé ici lors de notre dernier khutbah, à savoir l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, serviteur d'Allah. Lorsque la haine, la jalousie, l'hypocrisie
des Mécois s'était amplifié, s'était aggravé à l'endroit du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et ils ont même tenté de l'assassiner. Dieu le Très-Haut nous dit, rappelle-toi du moment ces mécréants étaient en train de comploter afin de t'emprisonner ou de t'exoder ou même de t'assassiner. Ils complotaient et Allah a annulé leur complot, car Allah est meilleur en stratagème. Serviteur d'Allah, en ce moment, Allah a demandé à son messager d'émigrer. Et de même demander aux musulmans de le dévancer pour aller à Médine. Les musulmans se sont levés et ont commencé à faire leur émigration de la Mecque à Médine. Et sachez que le tout premier homme qui a fait son bagage et a pris la route à la destination de Médine, c'était Abu Salama. Son vrai nom c'est Abdullah ibn Abdirrahman, mais il est connu sous le nom Abu Salama. Il est sorti avec sa femme qui était également musulmane, avec leur bébé. Ils étaient au nombre de 3. Ils veulent rejoindre Médine. Lorsque les Quraysh, les mécréants ont appris cela, ils sont allés à leur recherche. Peu de temps après, voilà qu'Abu Salama se retrouve dans un état d'arrestation. On l'a arrêté et on l'a interdit d'aller à Médine. Il n'a ni volé, ni tué, il n'a ni escroqué. Il pratique sa religion, il a du mal à pratiquer sa religion, il veut quitter pour aller à un endroit où il va pratiquer sa religion librement, on le défend de partir. L'homme a dit, il faut que je puisse partir. Il y avait les parents de sa femme qui étaient là, ils vont lui dire, si tu as enfin décidé d'aller à Médine, nous ne pouvons pas t'empêcher toi-même, mais notre fille ne bougera pas. Tu n'iras pas avec notre fille. Et ils ont pris Salama, son vrai nom c'est Hind, bint Umayya, mais elle est connue sous le nom de Salama. Et ils ont dit, notre fille n'ira pas. La femme ne faisait que pleurer, elle veut aller avec son mari, mais ils l'ont défendu. Ils ont ravi leur fille. Voilà, de l'autre côté, les parents d'Abu Salama, le mari, et aussi viennent s'interposer. Ils disent, si vous récupérez votre fille, vous avez le plein droit. Mais le bébé qu'elle a ne vous appartient pas. Car l'enfant est attribué à son père. Donc l'enfant nous appartient. Les deux familles ou les deux parents ont commencé à se discuter. Cela avait amené le bébé, c'est-à-dire la famille de la femme, et de l'autre côté, la famille de l'homme aussi veut amener le bébé. Il y a eu une démonstration de force qui a fait que la main de l'enfant s'est déplacée. Mais en fin de compte, c'est les parents d'Abu Salama, le mari, qui sont partis avec l'enfant. Donc regardons un peu. La famille est divisée ici en 3 parties. Abu Salama, lui, il est allé à Médine. Sa femme a été récupérée par ses propres parents. Et l'enfant a été récupéré par les parents d'Abu Salama, le mari. Tout cela à cause de la religion de l'islam. La femme est partie, elle ne faisait que pleurer. Elle veut aller rejoindre son mari, mais les parents la défendent. Elle est restée derrière son mari à la Mecque, un à plein. Chaque jour, elle ne fait que pleurer parce que elle veut rejoindre son mari. Après une année,
les parents ont vu que cette femme, elle ne va pas oublier son mari. Et nous ne pourrons pas aussi la maîtriser. Laissons-la partir. Ils l'ont libérée. La femme est partie chez les beaux-parents, elle a récupéré son bébé. Elle a pris une monture, elle s'est dirigée vers Médine. En cours de route, elle était toute seule. Une distance de plus de 400 km. Et à leur temps, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque nous parcourons un peu, on trouve un village ou une ville. Mais à leur temps, les villages étaient rares. Les villes étaient rares. Mais elle s'est confiée à Dieu. Elle est en train de partir avec son enfant. Voilà qu'elle va se rencontrer avec un homme qui s'appelle Ousmane Boun Tolha. Cet homme-là était mécréant. Il n'était pas musulman. Mais il était digne de confiance. Lorsque Ousmane Boun Tolha a vu cette dame et qu'il la connaissait, il l'a demandé, mais où vas-tu? Elle a dit, je vais aller rejoindre mon mari. Il a dit, tu es avec qui? Elle a dit, je suis toute seule. Alors Ousmane Boun Tolha a dit, mais ça c'est un grand danger. Je vais t'accompagner. Il a fait demi-tour. Il a abandonné là où il partait. Il a accompagné cette dame jusqu'à Médine. Il arrive à Kouba, il dit, voilà, ton mari se retrouve là, moi je suis parti. Mais la dame, elle nous parle de la qualité de ce monsieur. Tellement que ce monsieur était honnête. Elle nous dit, je n'ai jamais vu un compagnon de voyage aussi sérieux que Ousmane Boun Tolha. Il ne la regardait pas dans les yeux. Il n'a pas touché le corps. Il n'a pas serré la main. Il n'a pas tiré en longueur leur causerie. C'est ça le comportement des musulmans. Mais les musulmans d'aujourd'hui, on a dépassé le niveau de serrer les mains des femmes. C'est maintenant les bisous. On fait les bisous maintenant aux femmes. Donc nous avons atteint même un niveau qu'on ne pouvait même pas imaginer dans le passé, qui n'existe même pas dans le Coran ou bien dans les hadiths. Le prophète ne va pas te dire que faire le bisou à une femme étrangère est interdit, parce qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais nous avons atteint ce niveau. Je me rappelle une fois, on nous avait invités à une cérémonie. On arrive, là où se passait la cérémonie, c'était dans une salle où on avait placé de la nourriture, tout ce qu'il fallait, de la boisson. Mais à la porte là, il y avait l'homme qui avait invité ainsi que sa femme pour accueillir les gens. Donc on s'est retrouvé du coup en rang. Chacun venait, on serre la main, on fait le bisou, la femme fait à tout le monde, l'homme fait à tout le monde. Et moi je suis dans le rang. Je regarde là comment je vais traverser ce passage-là. Les gens ne faisaient qu'avancer. On ne trouvait même pas ça mal. Tu arrives là, il t'accueille chaleureusement, il te serre la main, il te donne le bisou, tu rentres. Et tout est à l'intérieur. Moi, j'imaginais comment je vais m'en sortir de cette situation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité qu'il y a un ami qui était devant, qui est rentré. Et voilà, il a fait demi-tour. Il est sorti, il m'a dit, Imam, on a dit, ici aussi on va servir les gens. Donc toi et moi, on peut s'installer déjà dehors. On s'est arrêté, ils ont amené des chaises, ils ont amené la table, nous on s'est assis dehors. Et voilà, alhamdulillah, il y a eu des autres personnes aussi qui se sont installées dehors. Il y a eu aussi l'invitation étant à l'extérieur. Mais lui-même avait déjà fait ce bisou là pour entrer. Mais il a pensé à me sauver. Il voit vraiment celui-là, dans son état, c'est pas facile de traverser. Donc, chers frères en islam, toucher le corps d'une femme étrangère est interdit. On ne peut pas la serrer la main. Tu causes avec elle, la causerie doit avoir des limites. Ça doit se passer selon le besoin. Il ne faut pas sortir du cadre des besoins. La fixer dans les yeux, c'est interdit. Et prendre le plaisir de sa parole est interdit.
Alors, chers frères en islam, la dame, elle a rejoint son mari après 1 an. Il y avait Souhaïb Roumi. Celui-là, il est d'origine européenne. Il était venu à la Mecque. Il est devenu musulman à la Mecque. Il est devenu musulman, il a habité la Mecque. Et il était aussi parmi les compagnons du prophète. Allah a fait qu'il a eu les moyens à la Mecque. Lorsque l'émigration a ouvert ses portes, lui aussi il a fait son bagage. Il dit, je vais à Médine. Les mécréants sont allés l'arrêter. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait du mal? Moi, je vais aller rejoindre les musulmans. Ils ont dit, tu ne bougeras pas. Toi, tu es arrivé ici, tu n'avais rien. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, là, tu as eu à la Mecque. Tu ne peux pas nous quitter, tout amener à Médine. Il a dit, donc, c'est une question d'argent. Ils ont dit oui. C'est une question d'argent parce que ta richesse, là, vient de la Mecque. Il a dit, je vous donne tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, je vous les donne. Laissez-moi partir. Tout ce qu'il possédait comme bien, il a donné à ses mécréants. Et ils lui ont libéré la route, il allait à Médine. Il arrive à Médine pendant qu'Allah a envoyé l'ange vers le prophète Mohammed pour venir l'informer de ce qui est arrivé à Souhaïb Roumi. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Il y a des gens, il y a parmi les gens celui-là même qui se sacrifie. Il sacrifie tout ce qu'il a pour aller où? À la recherche de l'agrément de Dieu. La situation de Souhaïb Roumi a été déjà racontée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il n'arrive à Médine. Chers frères en islam, nous avons parlé du premier à rejoindre Médine. Et le dernier à rejoindre Médine a été Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète. Ali ibn Abi Talib, il avait voulu aller à Médine, mais le prophète avait dit, attends-moi, ne va pas, j'ai besoin de toi. Et le jour où le prophète sortait de sa maison, tout ce qu'il avait comme dépôt confié, parce que les habitants de la Mecque, bien vrai qu'ils haïssaient le prophète, mais ils avaient confiance en lui. Tout ce qu'ils avaient comme des matières précieuses, ils venaient garder ça chez lui. Donc le prophète, à la sortie de sa maison, il a tout donné à Ali. Tu vois ça, ça appartient à un tel. Il y avait l'or, il y avait de l'argent, il y avait de l'argent blanc. Il y avait plein de matières précieuses qui étaient gardées chez le prophète. Mais il n'a pas amené un franc. Allah nous dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Le modèle du prophète, là, c'est un bel exemple pour la communauté musulmane. Il était honnête. Tu lui donnes quelque chose à garder. Tu viens toquer sa porte à minuit, il prend, il te donne. Tel que tu l'as donné. C'est pas comme le musulman d'aujourd'hui. Tu arrives là, tu dis, ah, j'ai 1 million, je voulais que tu en gardes pour moi. Il prend ça, il va te poser la question, tu vas récupérer ça quand? Si tu lui dis non, même après 1 an, même après 2 ans, là, lui, il est soulagé. Dès que tu vas, il va déjà jeter ça dans le commerce. Parce qu'il sait que tu ne vas pas revenir maintenant. Le messager n'a pas été ainsi. Et Allah nous a demandé de le copier. Alors Ali ibn Abi Talib, après avoir donné tout, il a pris maintenant le chemin de Médine. Il faut savoir que lors de l'immigration, Ali avait 23 ans. Mais à son âge de 23 ans, il a quitté la Mecque à pied jusqu'à Médine, distance de plus de 400 km à pied. Il arrive à Médine, ses pieds étaient enflés. À cause de quoi? À cause de la religion de l'islam. Ces musulmans-là ont abandonné leurs richesses. Ils ont abandonné leur famille. Ils ont abandonné leurs terres, leur bétail pour aller à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que nous puissions savoir que cette religion elle est chère. Pour avoir le paradis, il faut œuvrer. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés dans le néant. Il ne nous a pas laissés dans le néant. Mais il faut œuvrer pour hériter le paradis. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.